Olá, aqui é o Joe. Hoje vamos reagir ao episódio 10 de Witch Hat Atelier. No episódio anterior, a gente teve ali, né, o Kifri tentando chegar ali até os chapéus com aba, através daquela tinta mágica, né, da Coco. E não deu muito certo, aparentemente, porque o chapéu com aba apareceu e simplesmente foi embora, levando o frasco. E com isso, né, a gente teve ali a Coco ficando doente e não consegui entender muito bem o porquê. Não sei se tem a ver com o chapéu com aba também, mas ela adoeceu e o Kifri levou ela pro hospital, né? E no caminho acabou esbarrando no Tartar, que foi quem guiou ele até o hospital, definitivamente. Eu tô bem curioso pra ver pra onde vai, né, o anime daqui. Afinal, se eu não me engano, a primeira temporada de Witch Hat Atelier vai ter 13 episódios. A gente tá no 10º. Então, né, vamos ver como eles pretendem finalizar essa primeira temporada. Mas eu tô gostando muito do anime, então eu já espero que eu vá gostar muito do final também. Mas enfim, eu acho que é isso. Sem mais delongas, bora pro episódio. Eita. キーフリーさん、俺あなたに聞きたいことがあるんです。それは嬉しいな。僕でよければ何でも聞いてくれ。魔法についての質問なら大歓迎だよ。さあタータ君、何が知りたい？ Meu Deus. そういう質問じゃないって言いにくい。キラキラしてて言いにくい。Talvez será que não é justamente pra isso mesmo, pra deixar ele desconfortável? Porque agora eu fico na dúvida do quão genuíno esse Kifri é. しばらくの間眠れてなかったようです。 Aham, sim. 睡眠と栄養をちゃんと取れば大丈夫。 Ah, que bom. 今夜は念のためこちらで休ませましょう。 ありがとうございます。まったく魔法使いがどのような厳しい修行を積むのか知りませんが、まだ子供ですよ。周りの大人がちゃんと気にかけてあげてくださいね。 Caramba. É, その通りだ。 mas ela tem razão mesmo. ここ。 これで少しは楽になるといいけど。 きついなら倒れるまで無理することないのに。 体も心も行動も自分の思い通りにならない時はあるよ。 Uhum. 僕は最近まで魔法使いの何もかもを知らなかったんだ。明るく振る舞っていても内心不安でいっぱいだったんだろう。 Isso com certeza. 知らなかった。噂の知らざる者。まさかこいつ。じゃあ俺帰ります。ありがとう。気をつけて。 E ficou alguma coisa dele ali, não foi? あの時一瞬凍るような視線を感じた気がしたんだけど、 Uhum. 俺の勘違いだったのかな。 Não é, Tartar, não é coisa da sua cabeça. ダメダメ。この船は魔法使いしか乗れないよ。あの島のものならとんがり帽子はどうした？魔法使いの証を持たない者は通せないよ。 Coitado. まずここに É o que ficou lá no hospital. ない。俺今朝も渡って。知るか。そうやって潜り込もうとするクソガキはたくさんいるんだ。呼吸も落ち着いてきましたね。このまま寝ていれば回復すると思います。よかった。それにしてもこの辺りだけ空気がひんやりしていて心地いい。魔法
の助けにはなるでしょ。我々にも使える。おじさんいるかい。北の酒場でぼや騒ぎだ。 Eita! 怪我人を助けようにも酔っ払いだらけで動かせねえもんって。あんた魔法使い、それに水使いか。ちょうどいい。あんたも来て消火を手伝ってくれ。魔法使いは困ってる市民の味方だろう。ちょっとダメですよ。ここを離れるわけには。大丈夫ですよ。 Coco! ってあげてください。魔法使いのお仕事で強がっちゃった。本当は一人になるのちょっと怖い。 Tadinha! O Tartar vai chegar aí. 散々探したけどどこにもなかった。あとはここくらいしか。O lugar pelos olhos dele, todo prateado. Achou. よかった。これで帰れる。うなされてる。おい、あんた大丈夫か。びっくりしたよ。どうして Meu Deus. 平気か。さっきよりきつそうだな。誰かいないのか。お医者様がいないはずないだろう。キーフリーさんは。先生たちは北で火事があって。だからさっき人が外に。どうしよう、いつ戻るんだ。呼びに行った方がいいかも。とりあえず何か熱冷ましの薬を飲んだ方がいい。いたわりそう覚えてるか。この間のやつ。あれ、熱とか咳止めに効くんだ。 Ah, ない。嘘だろ。薬はラベルつけとけよ。間違えたらやばいだろ。どうして。 tadinho. ちょっとずつ濃さが違う気がする。他の人は色が違うから判別できるのか。またこれだよ。みんながみんな同じ世界を見てて当たり前だと思ってるんだ。 Caralho. 銀ダミ症じゃ染め粉を使った複雑な魔法は無理だな。マザイアとしても半人前にしかなるまいよ。子供のうちはよくてもね。ペン削りが上手で助かったな。人にはできることとできないことがあるんだから、できることだけやればいいのさ。 Basta fazer o que consegue. マ染めの材料には薬草もよく使われる。種類さえ分かれば効果も全部覚えてるのに、肝心な時に何もできない。全てが銀色のこの世界では可能性だって見えやしないんだ。悪い俺、役立たず。 Tadinho, mano. 苦しいのはあんたの方だよな。浮き水滴。そういやこれってじいちゃんが魔木を作るときにいつも使ってる。そうか。これなら液体と薬を分離できる。ん？薬を溶かしている水を取り除けば混ざってるものがわかるかも。いたわり草は粉末薬だ。乾燥させてすりつぶす。だから粉状のものを探せば。結晶化するやつは違う。月明かりに透かして発光するやつも。液体が減るだけのやつも違う。匂いはそんなに特徴がないからきついのは外すとして、これであと3本。くそ、ここまではできたのに。ここまではここまでか。ごめん、ここ頑張ったんだけ
Coitado, mano. やっぱり無理みたいだ。俺にはできないって分かってたはずなのに。そんなことないよ。できないことをできるようにするために助けてくれるのが魔法だよ。 Sim. 僕とペンある。持ってる。まだ掘りかけのやつが。Que magia que ela vai usar? Que fofo. 何の魔法を書いてるんだ。タータ君と私、二人とも助けてくれる魔法だよ。 Mas como? 俺も。俺のことも助けてくれる魔法って一体どんな魔法なんだ。これは大地の門。トンネルを作ったり、岩を崩して砂にしたり、何度も助けてくれた魔法なの。どうしてそれを今。矢が変われば魔法も変わる。 Assim ele vai saber. 砂状のものに形を与える魔法になる。 Exato. だからタータ君なら、本当の形をたくさん知ってるタータ君なら、覚えたことのすべてから答えを導いてくれるはず。あれ、弱ってると本当ダメだね。 Tadinha. なあ、これ同じ形で綺麗に描けばいいんだよな。 Caralho, ele vai desenhar. できればもっとバランスよく。描くのはともかくバランスを見るのは得意だ。いつも似た上と下だけじゃなくて右と左にも描いていいか。立体はさ、いろんな角度から作り込まなきゃいけないんだ。このままだと漏れがあってその部分の形成が甘くなるんだと思う。だからごめん、あんたの魔法勝手に変えて。いいの、基礎魔法だし。それにタータ君の工夫で結果を変えたら、それはもうタータ君の魔法だよ。 Sim. Vai. Certinho. Funcionou. できた。一瞬だけどできた。できたよ俺。 A cara da Coco. ごめん、薬だよな。俺この魔法で薬草室を探してくるよ。この魔法 Caramba. つけられる。 Eu achei que era aquela erva que tinha funcionado. ちょっとだけうちみたいだ。魔法陣をかざすたび世界に焦点が合っていくみたいだ。覚えたことのすべてが俺に答えを教えてくれる。できるようになることが増えるのはこんなにも。見つけた。 Achou. ギタリソはこれだ。早く持って行ってやんねえと。こら、あなた、そこで何をしているのです。誰もいないと思ったって。そんなわけありません。病院を完全に空にするはずがないでしょう。それに薬にラベルがないのも勝手にいじらせないためです。
与えてはいけない薬を飲ませていたかもしれないんですよ。ごめんなさい。俺慌ててて。お友達を心配する気持ちは立派ですが、薬は毒にもなるんですから、正しい知識を身につけなければ。まあこの場合はいたわりそうで正解ですが、あなた薬草に詳しいの？ Uhum. 医療の道に興味が？ Não, na área médica não. あら、その帽子、魔法使いの見習いさんだったのね。そんなに楽ではないんですけどね。知らざる者には分からんさ。 Uhum. 気にせず言ってください。ここは私と弟子で。ありがとうございます。楽でも簡単でもないさ。ちっとも。でなければみんな悩んだり苦しんだりするものか。O Tartar dormindo. 心配したんじゃぞ。夜になっても帰らんから。ごめんじいちゃん。知らせてくれてありがとうな、キーフリ。いや、困った時はお互い様ですから。あ、そうだ。俺この間うちで見た光のことを聞きたかったんですけど。光？やっぱいいです。お主も無理をしすぎるからな。体に気をつけるんじゃぞ。俺の思い違いだったのかも。 Não, não foi, 自 Tartar. 分で調べ直してみよう。あの強い光のことは。だった。 Ó, o Kifri. 先生、すみません、お待たせしました。船が出ます。 Que da hora. タータくん、またね。ココ！俺、ココのためにペンを作るよ。それで自分の魔法でこの川渡って届けに行くから。 Que fofinho. Muito foda. 楽しみにしてるね。ずいぶん仲良くなったみたいじゃの。 Sim, あいつすごいんだ。 os olhos dele. もっとすごいやつになるよ。お前も Sim, すごいお前になれると思う。 foda. Muito foda. 贈り物はうまくいかなかったようですね。 Outro chapéu com aba? 平和ボケしたとんがり帽子も愚か者ばかりではないと見える。悠長に構えてはいられません。我々もさらなる手を。 Novas medidas. では次は君が行くのかい？禁止魔法の体現者に A personificação da magia proibida. Eita, ele é invisível. 弟子が死の庇護を離れる試験の時を見逃す手はないですから。 Bem, chegamos ao final do episódio. E eu adorei o episódio. Como sempre, né? Mas enfim. Eu gostei muito do episódio. Principalmente por ele ser mais focado ali no Tartar e na Coco. Eu acho muito foda essa questão de Witch Hat Atelier. Eles fizeram isso com a Coco e agora eles fizeram com o Tartar, de utilizar na magia aquilo que eles sabem fazer, né? Então a Coco tinha ali, né, o corte de tecido com a mãe dela, que ajudou ela no teste da cordilheira. E agora o Tartar, que o fato dele conhecer muito sobre proporções, sobre ervas, sobre tudo que ele leu, aprendeu e memorizou,
também auxiliou ele aqui de alguma forma. E isso eu acho muito incrível, porque mostra que por mais que a magia seja uma coisa, ela independe de um método específico. Você pode utilizar os seus pontos fortes para fazer a sua própria magia. E isso eu acho muito foda. Então, assim, voltando, né? A gente teve ali o Kifri com a Coco. E eu quero muito, muito, muito saber Saber não, né? Eu quero muito ver qual que vai ser o desenvolvimento do Kifri. Porque ele tem momentos muito calorosos e momentos muito frios. E eu não sei até que parte aquilo ali é o Kifri mesmo. Se todo aquele calor, todo aquele amor que ele tem é o Kifri, ou se ele força aquilo, de alguma forma, para não transparecer, né, nos seus objetivos. A gente teve o Tartar tentando ir para casa, coitado, esqueceu o chapéu, e aí ele voltando pro hospital. E eu acho que a melhor parte desse episódio foi ali a interação dele com a Coco no hospital, não tem jeito. O fato dela tentar desenhar, e eu achei que daria certo, e aí não deu certo, e aí ele teve que tomar as rédeas da situação também, e principalmente, né, pra poder ajudá-la, né, então mostra muito, eu acho que eu já tinha comentado isso, né, o Tartar, ele é muito proativo, e aqui mostra isso de novo, ele poderia ter só pegado o chapéu dele e ido embora, mas não, ele ficou lá com ela, e aí ele tentou ajudar com o remédio, e aí ele ficou lá e acabou dormindo do lado da Coco, pra não deixá-la sozinha. E eu acho isso muito legal. E aí o final desse episódio é muito foda também. Quando ele fala que a Coco vai ser alguém incrível, e aí o Nonoa vira pra ele e fala, você também. E eu acho isso muito foda porque fala muito sobre as inseguranças, né? E como a gente pode ou reforçar essa insegurança ou então ajudar. E ali não são palavras jogadas, né? Porque o Tartar, ele é super dedicado. E aí ele vira e fala assim, um dia eu vou atravessar o mar com a minha magia pra te entregar uma caneta. Ele não tem só o significado de que a Coco é importante pra ele, de alguma forma. Mas também de que ele tem a convicção de que ele vai conseguir. Até porque ele fez uma magia que deu certo ali. Por mais que ele fez com a ajuda da Coco, né? Ele pegou a magia da Coco e transformou aquilo pra dar certo. Então eu acho isso muito, muito, muito incrível. Eu espero muito que a gente veja ainda mais do Tartar no futuro. Eu espero que ele consiga se tornar um bruxo, porque ele vai ser um bruxo muito foda. E eu tô muito curioso agora, porque pelo nome do próximo episódio, né, vai ser um teste. E eu acredito que seja o teste da Agato, né, que o Kifri disse que permitiria ela fazer. E em contrapartida, a gente tem ali 2 chapéus com aba, né, um que a gente já vinha vendo durante o anime, e agora um novo, que ele é invisível, aparentemente. E que vão planejar alguma coisa, e eu acho que é justamente para esse teste. Porque eles falaram, quando o discípulo tá longe do mestre. E eu acredito que nesse teste a Agato fique separada do Kifri. Então, eu acho justo esperar alguma coisa no próximo episódio. Mas, eu acho que é isso. Deixem nos comentários o que vocês acharam. E nos vemos em breve.